هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کا شرف حاصل کرے۔ پڑھے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ عرض کرنے سے پہلے آئیے ہمراہ مل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذکر خیر کرتے ہیں۔ آج کی اس محفل آج کا یہ محفل ایصال ثواب کی لاگی ہوئی اور ایصال ثواب کا ثواب پوریاؤنے ہمیلے جتی دھیرے ثواب پلک اٹی جتی دھیرے ثواب اور ہمیلے پاؤتی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تے کا ثواب مرحومین کی روح ماتی پٹھاؤنے ہیں۔ سب ملے پڑھے اللہ 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 اللہ۔ شہزادہ حضور اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں قلب قوس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو۔ قلب قوس کی رویت کی ہے آرزو جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ ہو، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔ اللہ 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 اللہ۔ عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، عرش و فرش و زمان و جہت اے خدا جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذرے ذرے کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہے آبرو۔ اللہ 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 اللہ۔ آخر میں حضور مفتی اعظم ہند فرماتی خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بک آئے نور لائن آیا دستا ہے، بک آئے نور ہو اپنا ظلمت کدا، خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بک آئے نور ہو اپنا ظلمت کدا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ درود پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چھوٹا شاعر نے کہا تھا محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کتاب کا نام گنیت الطالبین، جس کے لکھنے والے سرکار غوث اعظم پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں لے اپنی کتاب میں لکھتی جہاں وہاں کے سوانح حیات اپنے جیون کے بارے میں کوئی व्यक्ति لے لکھتے کہتے ہیں کہ سرکار غوث اعظم لے اپنی ملفوظ میں کہتے تھے کہ کنے پنی व्यक्ति لے
तबसम्म मेरा जिक्र अरू सक्दैन जबसम्म मुई अब्दुल कादिर जिलानीले तेकुन मेरा जिक्र अन्य इजाजत देताइन। सरकार गौसे आजम का जिक्र सरकार गौसे आजम की इजाजत बिना कसैले गर्न सक्दैन। कहे क्या रसूल आजम का जिक्र रसूल आजम के इजाजत के बगैर कसैले गर्न सक्दैन? आज हमें यहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद शरीफ बामौका इसाले सवाब के लागि हाजिर भइरही। यो मिलाद शरीफ में आउन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महफिल में आउन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत बाटा हुई। इसलिए शायर कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अब पूरा इता उता न घुमाई के न मुझे जिन आयत करीमा का तिलावत रेखा था हुवल्लज़ी आयत करीमा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वही है जिसने अपने रसूल को वही है जिसने प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा। अब आप हजरात गौर कीजिए वही है, ये वही है कौन है? आपको पता है, हमको पता है कि ये वही है अल्लाह है, लेकिन अल्लाह पाक ने यो क्यों फरमाया हुवल्लज़ी वही है? अल्लाह पाक तो ये भी फरमा सकता था वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को भेजा। अल्लाह तो ये भी फरमा सकता था कि वो रहीम है जिसने अपने रसूल को भेजा। अल्लाह पाक तो ये भी फरमा सकता था कि वो खालिक है जिसने अपने रसूल को भेजा। अल्लाह पाक तो ये भी कह सकता था कि वो राज़िक है जिसने अपने रसूल को भेजा। यहाँ पे वही है जिसने रसूल को भेजा। अपने आप को छुपाने का मकसद क्या था? तो आइए कुरान करीम उल्टा कर देखिए। अल्लाह पाक फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। ए महबूब वही है जिसने आपको तमाम जहान के लिए हिदायत और दीन हक के साथ आपको मबऊस फरमाया। अब जरा ईमान के साथ बताइए, जब तक रसूल ना बताए कि मेरा भेजने वाला कौन है, क्या तब तक अल्लाह को कोई पहचान सकता है? क्या मारिफत इलाही हासिल हो सकती है? नहीं हो सकती। इसी तब तक मारिफत इलाही हासिल नहीं हो सकती। और आज के कुछ लोग कहते हैं कि बगैर रसूलुल्लाह के अल्लाह तक पहुंचा जाए, बगैर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के अल्लाह तक पहुंचा जाए। अल्लाह तक पहुंचने की बात तो दूर की रही, बगैर रसूलुल्लाह के हम अल्लाह को पहचान भी नहीं सकते। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला मुनकिरो बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं, हरगिज खुदा मिलता नहीं। आज हम लोग देखिए, आज अमेरिका एकदमै पढे लेखेका समाज, कोही डॉक्टर, कोही इंजीनियर, कोही साइंटिस्ट, तर जुन इतिहास हामीहरूले पढ्थी, जुन इतिहासमा हामीहरूले त्यो इतिहास पढेर हामीले थाहा पाउन सक्थी कि कति ठुले ठुले विद्वानहरू हैं, कति ठुले ठुले साइन्टिस्टहरू हैं। इल्मका त यो कुरे कि मान्छेहरू आज जमिनमा बसेर मान्छेहरू चाँदसम्म पुगिसके, चाँदभन्दा अगाडि मार्समा जाने प्लानिङ हुँदै है। कति धेरै दिमाग भएका व्यक्तिहरू, तर धेरै जस्ता दिमाग भएका व्यक्तिहरू, धेरै जस्ता इल्म भएका व्यक्तिहरू, धेरै जस्ता ज्ञान भएका व्यक्तिहरू गुमराह किन भए, बेदीन किन भए? आखिर एका कारण क्या हुई? एका कारण क्या हुई कर कतै फेरि व्यक्तिहरूले एउटा कुरा त बुझे त उलमाए कराम यहीं पे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब मानसे कुन बनाया, इंसान कुन बनाया, हर एक इंसान की फितरत में यो हाल दिया कि आफूल कुन जसले बनाया, आफ्ना सृष्टिको जसले हरा आफू कुन जसले बनाया त्यही का इबादत। अब सबै कुन थाहा है कि जसले आफू कुन बनाए त्यही का इबादत, तर को है भने कसै कुन थाहा थिएन। अब मान्छेले खोजुन थाले, कसैले आफ्नै ज्ञानबाट, आफ्नै इल्मबाट अल्लाह कुन खोजुन थाले, कसैले आफ्नै ताकतबाट अल्लाह कुन खोज्न थाले, कसैले आफ्नै हुनरबाट, आफ्नै शक्तिबाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुन खोजुन थाले। जब इल्मबाट अल्लाह कुन खोज्न थाले, कसैले ढुङ्गा कुन आफ्ना खुदा बनाइदिया, कसैले चाँद कुन आफ्ना खुदा बनाइदिया, कसैले सूरज कुन आफ्ना खुदा बनाइदिया, कसैले जनावर कुन आफ्ना खुदा बनाइदिया। यो सबै जुन जराए हैं, इल्म, ताकत, हुनर, यो सबै जराए अल्लाह कुन ढूंढने जराए हैं ना, अल्लाह कुन ढूंढने वसीला ये होते हैं ना। अल्लाह कुन ढूंढने वसीला तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हुई। बगैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई अल्लाहसम्म पुग्न सक्दैन। अब एकदमै यो भन्दा इजी तरिकाले मैं तुम्हें बुझाई देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लागि, मिसाल के लागि, मेरे हाथ में एउटा गुलाब के फूल है। एउटा उदाहरण मान्यो कि मेरा हाथ में गुलाब का फूल है। अब कुनै व्यक्तिले कहा कि साजिद बाबू ये का रंग कस्ता है, तर कतै फेरि मैले आँखा बन्द गरेर आफ्नै टाउको, आफ्नो कान नजिक लगाएर क्या यो
गुलाबका रङ थाहा पाउन सक्छौ? थाहा पाउन सक्दैन आफ्नै कानबाट? आँखा बन्द गरेर यदि कुनै व्यक्तिले कतै कि यो गुलाबका रङ थाहा पाइदिए, त्यसले मैले आफ्ना आँखा बन्द गरेर कानतर्फ लिएर राखेँ चाहिँ क्या गुलाबका रङ थाहा होता है नि। अब कुनै व्यक्तिले कहा कि साजिद बाबू एका मिठास क्या है, गुलाब का मिठास क्या है कतै फेरि मैले मुखमा नराखिकन त्यहीको नाकबाट सुँघुन थाला, गुलाब के फूल को आफ्नै नाकबाट सुँघुन थाला। क्या मुकुन त्यहीका सही नतिजा थाहा होता है कि त्यहीका खुशबू, त्यसका रङ, त्यसका स्वाद कस्ता है मुकुन थाहा होता है? त्यसरी नै जुन व्यक्तिले अल्लाह सुब्हानहु व ताला कुन आफ्नै इल्मबाट खोजुन थाला त्यो बर्बाद भया, त्यो हलाक भया, त्यो गुमराह भया, त्यो बेदिन भया। जुन व्यक्तिले अल्लाह सुब्हानहु व ताला कुन आफ्नै ताकतबाट खोजुन थाला त्यो पनि गुमराह भया, त्यो पनि बेदिन भया। र यदि आज कुनै व्यक्तिले मुसलमान कुन सोध्दै कि तमहरूले आफूले आफू कुन मुसलमान किन कत्यौ, तमहरू कसरी इमानवाला भयो, तर कतै फेरि हामीहरूले एउटा मुसलमानले एउटा इमानवालाले एउटै जवाब देतै, हामीले आफ्नै इल्मबाट अल्लाह कुन खोजेनन्, हामीले आफ्नै ताकतबाट अल्लाह कुन खोजेनन्, हामीले आफ्नै हुनरबाट खोजेनन्, हामीले अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरियाबाट अल्लाह सुब्हानहु व ताला कुन चिने। आला हजरत ने फरमाती वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हुई जसके जरियाबाट हामीहरूले अल्लाह सुब्हानहु व तालासम्म पुगे, हामीहरूले अल्लाह सुब्हानहु व ताला कुन चिने। अब यति कुरान करीम उल्टाएर हेर्ने गए, यदि कुरान करीम उल्टाएर हेर्ने गए, हरेक ज़माने के नबीहरू आफ्नै दीन की पहचान थे। हरेक ज़माने के नबीहरूले अल्लाह सुब्हानहु व ताला का वसीलाबाट, अल्लाह सुब्हानहु व ताला के जराएबाट आफ्नै दीन का एउटा मारिफत का तरिका भएके थे। कुनै पनि ज़मानामा कुनै उम्मतीले बगैर नबी का सहाराबाट अल्लाह कुन चिनेन। कुरान करीममा अल्लाह सुब्हानहु व तालाले एउटा वाकिया कुन, एउटा घटना कुन अल्लाह सुब्हानहु व तालाले कुरान करीममा जिक्र गर्दै हजरत मूसा अलैहिस्सलामले जब मुई नबी हूँ कर मान्छेहरू कुन कहे, तब कबै अल्लाह सुब्हानहु व ताला के हुकुमबाट हजरत मूसा अलैहिस्सलामले ढुङ्गाबाट पानी निकालिदिने। अनेक तरीका के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मोजज़ा दिखाउन थाले। त्यो देखेर फिरौनले क्या कहा, यो त जादूगर है, अब एका मुकाबला गर्नका लागि अरू कुनै व्यक्तिले होतैन, अब एका लागि त जादूगर ल्याएर जादूगरसँग मुकाबला अराइदिएकै, यो साना होतै र ठुले जादूगर ठुले भएर यिनकुन परास्त हतै र यिनका झुट आफै थाहा होतै। अब फिरौनले क्या र जादूगरहरू कुन बोलाया, ठुल्ठुले त्यो बेलाका ठुले जादूगरहरू कुन बोलाएर हजरत मूसा अलैहिस्सलामसँग हजरत मूसा अलैहिस्सलामसँग मुकाबला कम्पिटिसन गर्नका लागि जादूगरहरू कुन बोलाइदिया। जादूगरहरू आए। यहाँ पनि उलमाए करामले एकदम प्यारी कुरा कति कुरान के तफसीर में हेर्ने का जादूगरहरू आए। जादूगरहरू आएर सिधै कर्तब जादू देखाउन थालेनन्। उनीहरू सुरुमा आए र आएर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाहमा आएर अर्ज गरे के हजरत मूसा, ए मूसा के तम हामीहरूको यो कुराका इजाजत देत्यौ, यो कुराका अनुमति देत्यौ कि हम तमरे अगाडि जादू अरे। अब हेर, इजाजत लिन अदब का एउटा तरिका है, इजाजत लिन अदब का एउटा निशानी है। आज हामीहरूसँग अदब त दूर, अदब का केही कुरा पनि थिएन। छोराले बुवा का अदब बढ्दैन, शागिर्दले उस्ताद का अदब बढ्दैन, मुक्तदीले इमाम का अदब बढ्दैन। जब यस्तै साने दुनियावी व्यक्तित्वहरूका कसैले अदब बढ्दैनन् के अल्लाह र उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब का त कुरा त एकदमै टाढा। एमा मुकुन अर्को एउटा कुरा याद आयो, बनी इस्राइलमा खैर जब त्यो व्यक्तिहरू आएर हजरत मूसा अलैहिस्सलामसँग इजाजत लिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलामले इजाजत दिए कि ल तू जादू देखाओ मेरे अगाडि। अब त्यसपछि त्यो जादूगरले फेरि सोधे के हजरत मूसा तुम सुरुमा जादू देखाउँथ्यौ कि हम सुरुमा तुमको जादू देखाएँ। त्यसपछि हजरत मूसा अलैहिस्सलामले कति तमहरू ने सुरुमा जादू देखाओ। त्यसपछि जादूगरहरू एकतर्फ होती, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एकतर्फ होती। जादूगरहरूले आफ्नै खोल्तीबाट एउटा डोरी निकाल्दै, त्यो डोरी निकालेर कुरान करीममा साफ लफ्जमा अल्लाह सुब्हानहु व तालाले फरमाइराखिन् कि जादूगरहरूले त्यहाँ भएका सबै मान्छेहरूका आँखामा जादू अड्दैतै। त्यसको असर क्या होतै, त्यो जुन डोरी निकालेका था आफ्ना खोल्तीबाट, आफ्ना जेबबाट, आफ्ना झोलाबाट, त्यो
डोरी सर्पदेखि थाल्दै यति ठुले ठुले सर्पहरू कि त्यसले पुरा महफिल कुन त्यहाँ भएको सबै मान्छेहरू कुन वरिपरि लिएर घेर्दै अब सबै मान्छे हेरे के हेरे यो त जादुगरहरूले आफ्नै डोरीको सर्पमा बदलिए आफ्नै जादुबाट। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलामले क्या आरती अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले हुकुम फरमाते ए मूसा क्या हरे हेरी राखिरौ आफ्नै लाठी कुन आफ्नै असा कुन जमिनमा राख दियो। हजरत मूसा अलैहिस्सलामले त्यो असा कुन त्यो लाठी कुन जमिनमा राख देती। जमिनमा राख्न साथ त्यो एउटा जुन डोरीबाट सर्प निक्लेका था त्यो भन्दा ठुला सर्प होतै र जुन डोरीबाट जति पनि सर्प निक्लेके थिए त्यही कुन पुरा वरिपरिबाट घेरेर त्यही कुन निक्लिदेतै त्यही कुन खाइदेतै। अब जादुगरहरूले हेरेका हेरे या अल्लाह यो क्या हो यो कस्ता हो हामीले त यस्ता जादु त दुनियाँमा कभी देखेकै थिएनन्। तब उनीहरूले हात जोडेर कति के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यो त जादुका कुनै किस्मै होइन यो त जादुका कुनै प्रकार नै होइन यो त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हरिने मोजेजा हो। तम त जादुगर होइन रे तम त अल्लाह के नबी रे। त्यसपछि जादुगरहरू सजदामा जाती र सजदामा गएर कति कालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन हामीले ईमान लिएर आए तमाम संसार के तमाम आलमीन के रब माथि। अब हेर आज के हमें के पड़ोसीहरूले नि कति ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कने बित्तिकै मुसलमान होती। अब ती जादूगरहरूले कहे कालू आमन्ना हामीले ईमान लिएर आए रब्बिल आलमीन तमाम कायनात के रब माथि। उनीहरू पनि त इमानवाले हुनुपर्ने नि यतिमा उनीहरू रोकेनन्। उनीहरूले अगाडि कहे रब्बे मुसा व हारून हामीहरूले आलमीनमा जुन व्यक्तिहरूले मान्छेहरूले आफ्ना खुदा बनाइराखेरी त्यही कुन खुदा मान्दैनन् हामीहरूले त्यही कुन खुदा मान्ती जै कुन मुसा र हारून अलैहिस्सलामले खुदा मान्ती। यदि आज कुनै व्यक्तिले मुसलमान कुन सोध्दै कि तपाईँहरूले कै कुन खुदा मान्थ्यौ तपाईँहरूले कैका इबादत गर्थ्यौ कहे आज एउटा इमान भएको व्यक्तिले आफ्ना सिरा चोना आरेर कतै आफ्नै सिना कुन फुलाएर कतै हामीहरूले त्यही कुन खुदा मान्दैनन् जै कुन दुनियाँले खुदा मान्ती हामीले त्यही कुन खुदा मान्ती जै कुन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले खुदा मान्ती। खुदासम्म पुग्नका लागि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला एकदम ज़रूरी है। बगैर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले का हामीहरूले खुदा भाटा पुगने के कुरे तो एकदम टाढा के। हमले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला बिना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना अल्लाह कुन चिन्नु पनि सक्दैनन् अल्लाह के बारेमा थाहा पाउन पनि सक्दैनन्। आखिरमा एउटा हदीस पाक सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा खान ने लिखती अपने किताब अल अमन उलामा एउटा हदीस पाक एकपल्ट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एउटा बजारबाट एउटा गाउँबाट हिँडिराखेका थिए। गाउँबाट हिँड्दै फेरि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एउटा घोडा मन परा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यो व्यक्तिबाट गए त्यो अराबीबाट गएर कहे के व्यक्ति क्या तुई मुकुन यो घोडा बेच्दै? त्यो अराबीले कहे बेच्छौँ। कतिमा बेच्दै? यतिमा बेच्छौँ। तर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले त्यो अराबीबाट त्यो व्यक्तिबाट घोडा किनेर लिएर गए। भोलिपल्ट होतै पर्सिपल्ट होतै एक दुई दिनपछि केही टाइमपछि अब त्यो अराबीका दिमागमा के कुराहरू आउँदै आएपछि त्यो त्यही बाटाबाट हिँडिरहेका होतै अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरमा त्यही घोडा पनि उसले देख्दै। देखिसकेपछि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाट गएर कतै कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यो मूल्य तमकुन जुन घोडा देखा था तमकुन राख्नका लागि त्यो मुकुन फिर्ता दियो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कति ए अराबी तुले तो मुकुन घोड़ा बेचेका था मुझे तुकुन पैसा देका था अब तुले कही राखिरहे कि तुले मुकुन राखुन देका है। तो अराबीले कहता होइन मैले त तमुकुन राखुन देका है तमुकुन घोड़ा फिर्ता दियो। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कति होइन होइन मैले तुसँग घोड़ा किनेका है। अब अराबी जिदमा एकदम चालाक व्यक्ति थियो फेरि उसले कतै के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदि तम सच्चे हो यदि तमले मुसँग घोड़ा किनेके हो कहे एउटा गवाह कुन लिएर आइदियो नि त। एउटा गवाह ल्याउने बित्तिकै म तम्रै घोड़ा है कर यो छोड देता हूँ। अब इत्तेफाकन त्यति बेला त्यो कुरा सुन्ने कोही पनि व्यक्ति थिएनन्। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त्यो व्यक्ति बीच बहस शुरू होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कति मेरे है अर्काले कतै मेरे है। अब त्यहाँ मदीना शरीफमा साहबे करामहरू आउँथे। साहबे करामले पूरा तरिकाबाट उनी त्यो कुरा कुन हेरिराख्थे। अब साहबे कराम चुपचाप हामीले देखेका थिएन। गवाही के कुरेमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एउटा हदीस पाक है यदि कुनै व्यक्तिले यो हदीस पाक एकदम ध्यानले सुन्नु होला यदि कुनै व्यक्तिले नदेखिकन कुनै कुराका गवाही देतै कहे उसले यो कुरा यकिन जानोस् कि उहीका ठिकाना जहन्नम बाहेक अरू केही होतैन। आज त गवाही दिने त यस्ता चलन कि कसैले कहिदिया फुलानाले ककारे म गवाही देता हूँ देखेका थिइनँ सुनेका थिइनँ कुनैले रिसका तालमा कहिदियो क्याका तालमा कहिदियो त्यहीमा गवाही दिनका लागि तयार है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कति यदि कुनै व्यक्तिले नदेखिकन गवाही दितै के उसले आफ्नो ठिकाना जहन्नम निश्चित अर्दियो जहन्नम बाहेक अरू कहीँ जाँदैन झुटा गवाही दिने।
अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र त्यो व्यक्ति बीच बहस भइरही, साहबे करामहरू आइरही। अब साहबे कराम कुन त हदीस था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमान था कि झूठा गवाही दिन होता है ना। अब साहबे कराम हेरे के हेरे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्यो व्यक्ति का बहस चलिराखिरहे। उताबाट एउटा साहबी आउँथी, साहबीका नाम है हजरत खुजैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु। त्यहाँबाट साहबी आउँथी र साहबी आएर अब त्यो माहौलमा मेरा र तेरा कने बिचमा सबैजना भेला भएको बेलामा साहबीले सोधी, क्या भया यहाँ क्या कुरे भइराखिरी? व्यक्तिहरूले कति, त्यहाँ मदिना शरीफ के बासिन्दाहरू साहबीले कति कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले एउटा व्यक्तिसँग घोडा किनेर ल्याएके थिए। अब त्यो व्यक्तिले कतै कि यो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैले घोडा राखुन दिएका है। अब त्यो हजरत साहबी रसूल हजरत खुजैमा रदियल्लाहु ताला कति कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रही? तो व्यक्तिले क्या कह रहे त्यो छोड़ो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रही? तो साहबीले कति कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये कह रही कि घोड़ा मुझे किने का है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसा दिएर घोडा ल्याएके हैं। अब हजरत खुजैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु त्यो भीडबाट निक्लेर आउती र निक्लेर आएर कति कि ए राबी तू कुन गवाह चाहिएका हैन, ल सुन मुई गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुईसँग घोडा किने के हैं। अब पूरा त्यो एराबी का दिमाग चक्राउँदै, अब त्यहाँ त कोही व्यक्ति थिएनन्, एउटा गवाह आया, उनका शर्त पूरा भया। अब उसले आफ्नो टाउका निहुराउँदै त्यहाँबाट निक्लिताए। अब साहबे कराम हेरे के हेरे, सबै कुन थाहा थियो कि त्यो बेला त्यो व्यक्ति त्यहाँ कोही पनि छैन। अब यसले कसरी, यी साहबीले कसरी गवाही दिए? अब ऊ सबैजना त्यो साहबी कुन सोध्ती के साहबी तुले त त्यो घोडासँग सौदा भएका देखेका छैन, त्यो घोडासँग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले सौदा अरे के किनेके तुले त देखेका छैन, तुले कसरी गवाही दिया? अब साहबी रसूलले गति के ए साहबीहरू, ए व्यक्तिहरू, ए मदिनाका बासिन्दाहरू, तपाईहरुले सोध्यो कि मैले घोड़ा का सौदा नदेखिकन कसरी गवाही दिया? ल सुन, मुझे तो जन्नत कुन पनि देखेका थिइन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेर मुझे जन्नत का नि गवाही दिया, मुझे तो दोजख कुन पनि देखेका थिइन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाही, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेर मुझे जहन्नम की नि गवाही दिया, मुझे तो कयामत कुन पनि देखेका थिइन, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेर मुझे कयामत का पनि गवाही दिया। जब यति ठुले ठुले कुराहरू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गवाहीले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेर मुझे नदेखिकन दिया के यो घोड़ा का क्या कुरा है? अब साहबे कराम हेरे के हेरे कुरे सुनेर सबै चोक्ती। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले आएर सबै व्यक्तिहरूको अब हुनपर्ने क्या झुटी गवाही किन दिया कर त्यो समातिन पर्ने यहाँ त्यस्ता भएका छैन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले इनाम का घोषणा आरती, पुरस्कार का घोषणा आरती। अब साहबे करामले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्ती, इनाम पनि एकदमै अचम्म। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब यदि कुनै बादशाह कुन कसैले कुनै राजा कुन कसैले खुश बनाइदिए के उसले घडेरी देतै, उसले सुन देतै, उसले हीरा देतै। यो त यस्तै राजा जसके मिल्कियतमा अल्लाह सुब्हानहु व तआलाले जमिन र आसमान के खजानाहरू, जमिन र आसमान के ढुकुटीहरू देखे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनाम का ऐलान आरती कि ए साहबा आज तेरे कुरेबाट मुई एकदम धेरै खुश भया, आज तेरे कुरेबाट मुई एकदम धेरै खुश भया। जा आजदेखि मुई तुकुन शरीयत देता हूँ, आजदेखि मुई तुकुन कानुन देता हूँ। अबदेखि मेरा साहबा खुजैमाले जुन पनि मुद्दामा बोल्दै उनका एक गवाही दुई गवाही के बराबर हुने है। अब जुन बेला जुन कुरामा मेरे साहबीले बोल्ने है, हजरत खुजैमाले बोल्ने है, अब इनका एक गवाही होतैन, यी एउटा व्यक्ति भएर पनि इनका दुई गवाही लिन है। अब हेर्नास् कुरानले कतै यदि कुनै मुद्दा भएकै दुईटा गवाह लिएर आउनास्, रसूलले कति कि दुईटा हैन मेरा एउटा खुजैमा दुईटा गवाही के बराबर है। अब कोही कुन मान्ने कोही कुन नमान्ने, यसमा उलमाए करामहरूले कति कि अल्लाह के नबी आज त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन कसैले क्या कति कसैले क्या कति यो कति कति कुनैमै क्या क्या पो कहिदेती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन आज यस्ता कति कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुनै ताकत छैन, उनले अल्लाह का खबर लिएर आए, खबर लिएर गए। अब खबरी कोही कर त्यो माथि ध्यान दिन जरुरत थिएन। मान्छेहरुका यस्तासम्म सोच भइरहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लिएर मात्र हैन, शरीयत बताउन, शरीयत सिकाउन आफ्नै तरिकाबाट नि काम गरेका थिए। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाती जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर दे। कहने बोल्नमा सुन्नमा बुझ्नमा बुझाउनमा के गल्ती भयो के अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाहमा तौबा इस्तगफार अर्ती अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तुबू इलैह। कलमा तय्यबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु